केजरीवाल का मिशन पंजाब जारी। थोड़ी देर दे विच पहुंचणगे अमृतसर एयरपोर्ट। जलंधर दे विच तिरंगा यात्रा दी करनगे अगवाई। थोड़ी देर दे विच शुरू होगी कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक। सुनील जाखड़ की अगवाई दे विच होगी चर्चा। सीएम चन्नी ते नवजोत सिद्धू भी होंगे शामिल। शाम नूं सिद्धू नवे जिला प्रधानां दे नाल भी करनगे मंथन। विधान सभा चोणां नूं लैके वधी सरगर्मी। अज तो 2 दिन के पंजाब दौरे ते मुख चोण कमिश्नर चोणां दीआं तैयारियां दा लैणगे जायजा। जनवरी की शुरुआत दे विच तरीकां दा ऐलान संभव। पंजाब दे विच टोल खुलण नूं लैके फसिया नवां पेच। कंपनियां दे वल्लों रेट वधाए जाण ते बीकेयू ग्राहां दा धरना चुकण तो इनकार। पुराने रेट बहाल होण तक प्रदर्शन जारी रखण दा ऐलान। एसकेएम ने अज तो सारे टोल खाली करन दी कही सी गल। कर्ज माफी नूं लैके पंजाब सरकार ते किसानां दे विचाले वधी तकरार। सीएम दे वल्लों मीटिंग मुलतवी करन ते भड़के राज्यपाल। बोले बहानेबाजी कर रही है सरकार। 20 तारीख दी मीटिंग दे विच शामिल होण तों कीता इनकार। टीकरी ते सिंघू तो बाद गाजीपुर बॉर्डर तो भी किसानां ने कीती घर वापसी। राकेश टकैत दी अगवाई दे विच जश्न मनाउंदियां होए रवाना। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। और 2022 चोण अखाड़ा पूरी तरह दे नाल पक चुकिया। हर पार्टी पब्बा भार है ते लोकां दे दिलां दे विच जगह बनाउणा चाहुंदी है। सो जिस नूं लैके चोण प्रचार लगातार जारी है। सो थोड़ी देर दे विच अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचणगे अरविंद केजरीवाल। सो 2 दिन पंजाब दौरे ते ने। 2 दिन के पंजाब दौरे ते ने अरविंद केजरीवाल। आप दे सुप्रीमो जिन्हां दे वल्लों करीब 12 बजे जलंधर पहुंचया जाएगा और जलंधर दे विच फिर तिरंगा यात्रा दी अगवाई की जाएगी। इस तो पहला पठानकोट दे विच तिरंगा यात्रा कढ चुके ने अरविंद केजरीवाल। उस वेले भी बड़ा इकट्ठ जिहड़ा वेखण नूं मिलिया सी। सो अज जलंधर दे विच की तस्वीर बनेगी यह भी काफी अहम होवेगा। और इस तो इलावा जेकर गल की जाए तो कल दा प्रोग्राम है कि बादलों के गढ़ लंबी दे पिंड खुड्डियां दे विच रैली की जाएगी आप दे वल्लों। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिन पंजाब दौरे ते आ रहे ने और हुण थोड़ी देर दे विच अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचण वाले ने। अमृतसर तो बाद सीधा रवानगी जिहड़ी है वो जलंधर दे विच होएगी ते उत्थे तिरंगा यात्रा कड्ढी जाएगी। सो दस दईए कि गारंटी भी दी जा सकती है। इसदियां भी चर्चावां ने कि आखिरकार कोई पंजाब के लोगों को नवी गारंटी दे सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वक्-वक् मुद्दों को लैके जिथे लगातार सरगर्म ने एक दूजे ते बयानबाजियां का दौर जारी है तो उत्थे ही दूसरे पासे गारंटियां भी दित्तियां जा रही हैं। देखो अज मानयोग अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर सही 1:30 बजे जलंधर पहुंच रहे हैं। भगवान वाल्मीकि चौंक के विच यात्रा शुरू होगी, तिरंगा यात्रा होगी और लगभग 1.5-2 घंटे एक यात्रा जी पूरे शहर के निकलूगी। तिरंगा यात्रा का उसकी अगवाई जी अरविंद केजरीवाल जी करनगे और उस तो बाद शाम नूं 5 बजे जो साडे कैंडिडेट्स ने जिहड़े हुण तक ऐलाने गए ने उन्हां दे नाल मीटिंग जिहड़ी आ मानयोग मुख्यमंत्री साहब करनगे। अज कोई गारंटी या कोई वादा भी उन्हां वल्लों कीता जा सकदा? देखो अज कोई गारंटी या वादे वाली गल तां अरविंद केजरीवाल दस सकते हैं, पर लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि तिरंगा यात्रा होगी। तिरंगा यात्रा तो बाद जिहड़े साडे कैंडिडेट साहबान ने उन्हां दे नाल मीटिंग जिहड़ी आ वो मुख्यमंत्री साहब करनगे। जिस तरह पठानकोट दे विच तिरंगा यात्रा कड्ढी गई सी उसे तर्ज ते ही बिल्कुल पहला पठानकोट दे विच तिरंगा यात्रा हुई सी, अज जलंधर दे विच हो रही हैगी। सो वख-वख समय दे उत्ते पार्टी के प्रोग्रामां तहत जिहड़ा अरविंद केजरीवाल जी पंजाब चाहुंदे नेगे और पंजाब के लोकां नाल जो सरकार बनूगी की असीं करना गा वो विजन भी जिहड़ा हैगा पंजाब के लोगों के सामने रखते हैं। सो मैं समझदा तिरंगा यात्रा नूं पार्टी नूं हैगा जिहड़ा भरमा हंगारा पंजाब च मिल रहा है। देखो सुखबीर सिंह बादल जी की करते हैं कि
ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਚੋਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2022 ਚੋਣਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਜੀਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी हाँ बिल्कुल गुरजोत, लगातार 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 11:20 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 11:35 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਲੰਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 11:20 ਤੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜੀਵ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਭਲਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ।
जी हाँ बिल्कुल माफ़ करना पहला मैं दुरुस्त करना चाਹੁੰਦਾ कि जो पहला मैं कहा कि ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ठीक है राजीव, फिर तो जुड़ांगे तुहाडे नाल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। सो करीब 12 वजे जिहड़ा है जलंधर पहुंचणगे, पर उस तो पहला अमृतसर एयरपोर्ट जिहड़ा उन्हां दे वल्लों आया जाएगा और जो जानकारी मिली है कि 11:20 ते फ्लाइट जिहड़ी है वो आवेगी अरविंद केजरीवाल दी, ते उस तो बाद वो बाहर आणगे ते सड़क दे जरिए ही उन्हां दे वल्लों रवानगी कीती जाएगी जलंधर दे लई, जिथे कि तिरंगा यात्रा कड्ढी जानी है। तो उधर हरसिमरत बादल होरां दी गल कीती जावे तां उन्हां ने केजरीवाल ते निशाना साधिया। केजरीवाल सिर्फ चोणां दे विच ही नजर आउंदे ने, हुण फिर झूठ बोलण दे लई पंजाब आ रहे ने केजरीवाल। ये कहंदे हुए नजर आए ने हरसिमरत बादल आपने कांग्रेस दी बी टीम बन के ही काम कीता, हुण तक पंजाबियां नूं विखा रहे ने मुंगेरी लाल दे हसीन सुपने। यह कहना हरसिमरत बादल दा। दस दईए कि लगातार एक पार्टी दूजी पार्टी ते हमलावर है और जो वादे ते चुनावी ऐलान किए जा रहे हैं सो उन्होंने लैके सवाल जवाब ते निशाने भी नजर आ रहे हैं। सो इस दे चलदे हरसिमरत बादल दे वल्लों बयान दिता गया केजरीवाल उन्हां दी गरंटियां नूं लैके उन्हां दे दौरियां ते कि सिर्फ केजरीवाल जिहड़े ने वो चोणां दे वेले ही नजर आउंदे ने ते हुण झूठ बोलण दे लई पंजाब आ रहे हैं बार बार। आपने कांग्रेस की बी टीम बन के ही काम किया भी कहते हुए नजर आए। केजरीवाल जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं पंजाब के कोने कोने, 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नजर आया और ना ही उनके कोई विधायक, बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहां इलेक्शन होते हैं वहां केजरीवाल पहुंच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नजर नहीं आते। आज यही कहूंगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते, लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने आए। सो थोड़ी देर दे विच कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक होएगी। सुनील जाखड़ होरी इसकी अगवाई करनगे। सीएम चन्नी ते नवजोत सिद्धू भी जड़े ने इस मीटिंग दे विच शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चोण प्रचार नूं लैके चर्चा की जाएगी और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने दस दईए कि जिस दे चलदे उन्हां दे वल्लों मीटिंग जिहड़ी है सद्दी गई है। हालांकि जदों तो चेहरा बदलिया सीएम दा ते उस वेले तो बहुते कोई सरगर्म नजर नहीं आए सुनील जाखड़, पर हाल ही दे विच अज जिहड़ी मीटिंग है उस ते नजर जरूर है, क्योंकि सवाल ये उठदा है कि हुण सीएम चरणजीत चन्नी, नवजोत सिद्धू ते सुनील जाखड़ और बाकी सारे लीडर जिहड़े ने इकट्ठे होकर 2022 की तैयारी करेंगे। सो कमेटी की मीटिंग तो पहला सुनील जाखड़ उन्होंने ट्वीट किया है और इस बाबत जानकारी दी है कि जल्द ही खेती कानूनों के खिलाफ जंतर मंतर ते धरना देने वाले कांग्रेस सांसदां दा सन्मान किया जाएगा। इस नूं लैके भी मीटिंग दे विच चर्चा होगी। रवनीत बिट्टू, गुरजीत औजला, जसप्रीत डिंपा आदि वालों दस देंगे कि धरना दिता गया सी, सो जिस नूं लैके सन्मान करन दी जानकारी दी है सुनील जाखड़ ने। तो खास तौर पर दस दईए कि मीटिंग जी अहम है और फोन लाइन ते ने पंकज कपाही ज्यादा जानकारी ली। जी पंकज, मीटिंग नूं लैके की कुछ जानकारी?
ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਾਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਰਾਹ ਹੀ ਵੱਖ ਸੀਗੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਗੁੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3% ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।